परम शांति। धरती पर 4 युग होता है। धरती पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। तो जो अर्ध प्रलय होता है उसमें जो भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो परमात्मा निर्गुण निराकार, जिनको निराकार शिव भी कहते हैं, वो इस ब्रह्मांड के आदि शक्ति के द्वारा चलाता है। तो धरती पर उनके जो अवतार होते हैं, चाहे राम के, कृष्ण की तरह लोग मानते हैं ना कि विष्णु के अवतार थे, हनुमान को रुद्र अवतार कहते हैं। तो हनुमान को जो रुद्र अवतार भी, 11वां रुद्र अवतार भी कहते हैं। तो ऐसी तरह जो अवतार होते हैं, जब भी धर्मग्लानि के टाइम पर परमात्मा के अवतार होते हैं, तो सभी के साथ में देवी देवता भी आते हैं अवतार लेके। तो इन सभी देवी देवताओं की आत्माओं को अर्ध प्रलय में वो समाप्त नहीं होती। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, उसमें वो समाप्त नहीं होती। वो पावरफुल आत्माएं होती है, तो अच्छी आत्माएं होती हैं। तो धरती पर जब अर्ध प्रलय होता है तो वो दूसरे लोक में, बुबुरु लोक में चली जाती है। ऐसी तरह जब पूरा धरती पर ऐसे 71 युगांतर होने पर एक मनवंतर होता है, तो मनुष्य सृष्टि का टाइम पूरा हो जाता है, तब पूरा धरती पर पूरा प्रलय होता है। तब ऐसी आत्माएं जो अवतार वाली आत्माएं, पावरफुल आत्माएं, जो विष्णु के अवतार है, रुद्र अवतार है, सभी आत्माएं पावरफुल है, वो सभी उसी टाइम भी वो बुबुरु लोक से, भूलोक से बुबुरु लोक में चली जाती हैं, फिर दोबारा आती हैं। कई आत्माएं तीसरे लोक में, चौथे लोक में भी चली जाती हैं। कई आत्माएं विष्णु लोक में भी चली जाती है। कई विष्णु के अवतार होते हैं तो विष्णु लोक में भी चले जाते हैं। कई शंकर के अवतार होते हैं तो वो हिमालय में भी रहते हैं। कई बार शिवपुरी में, शिव शक्तिपुरी में भी चले जाते हैं शिव के अवतार। कई धरती पर रह के सेवा करते हैं। तो वैसे वैरायटी सब हैं जो भगवान के अवतार होते हैं। कई जैसे आज बताया जाता है कि शिव के 28 अवतार हुए हैं और विष्णु के 24 अवतार हुए हैं धरती पर। तो ये सारे जो अवतार होते हैं, चाहे ब्रह्मा के भी होते हैं, 33 कोटि देवताओं के भी होते हैं। जैसे रामावतार में 33 कोटि देवता बंदरों के रूप में आए थे, राम की वानर सेना बनकर। तो ये सभी आत्माएं जो हैं वो सभी यहाँ अर्ध प्रलय, प्रलय में सभी रहती हैं। कल्प प्रलय में भी रहती हैं ज़्यादातर। फिर महाकल्प प्रलय जो होता है, महाकल्प प्रलय, तब महाकल्प प्रलय में वो आत्माएं, क्योंकि ब्रह्मांड की क्रिएशन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्रिएशन माना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आदि शक्ति की क्रिएशन है, आदि शिव शक्ति निराकार की क्रिएशन है। तो जब निराकार महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड को वाइंड अप कर देता है, तब वो आत्माएं मुक्ति को पाती हैं। सब पूरे ब्रह्मांड का जो क्रिएशन है, जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता है, वो सारा क्रिएशन वो पूरी मुक्ति को हो जाता है। क्योंकि शिव जब सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करते हैं, तब पूरे ब्रह्मांड को जलाकर, काल अग्नि में जलाकर उस आत्माओं को सबको मुक्ति दे देते हैं। जो ब्रह्मांड की आत्मा है, जो उनकी क्रिएशन है, जो शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराया था, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, वो सभी आत्माओं का मुक्ति हो जाती है। मैंने एकदम जो महाकाल प्रलय में, महाकाल अग्नि में, काल अग्नि में, परम महाकाल अग्नि माना परम अग्नि, परम अग्नि में सब समा जाता है। फिर धीरे धीरे परम अग्नि से परम वायु से परम आकाश से परम लाइट में सब कन्वर्ट हो जाता है। परम महतत्व से होकर परम लाइट में फिर दोबारा वो ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। तो ऐसे प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो एक आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है। जैसे साइंस वाले बताते हैं कि आकाश गंगा माना अरबों, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है, एक गैलेक्सी आकाश गंगा में। ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं एक यूनिवर्स में। ऐसे मल्टीवर्स में बेहिसाब यूनिवर्स है। तो ये सभी बातें हमने कई वीडियो में बताई। मगर बाहर से आने वाली आत्माएं, जो दूर बाहर से आई हुई आत्माएं कोई है, कोई 1 कला से ज़्यादा पावर वाली आत्माएं, 2 कला, 3 कला, 4 कला, 5 कला की, 6 कला की, ऐसे पावरफुल आत्माएं अगर इस ब्रह्मांड में आई हैं,
तो महाकल्प प्रलय में भी वो आत्मा की मुक्ति नहीं होती, वो जीवन मुक्ति में चली जाती हैं। तो वो आत्मा निराकार बन के वो दूसरे ब्रह्मांड में चली जाती हैं या गैलेक्सियों में चली जाती है, जो जहाँ से आए वो चले जाते हैं। मगर उसको पता ही लग जाता है कि महाकल्प प्रलय का समय हो गया है, ब्रह्मा का 100 साल होता है ब्रह्मांड की आयु, और ब्रह्मा की एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ऐसे अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, तो ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर ऐसी पावरफुल आत्माएं अगर कोई धरती पर भी फंस गई है, मनुष्य बन गई पावरफुल दूसरे गैलेक्सी यूनिवर्स या G1 G2 से आने वाली आत्माएं, तो वो आत्माओं की मुक्ति नहीं होती, वो जीवन मुक्ति बन के वो महाकाल प्रलय में भी वो निराकारी आत्मा बन के दूसरे जहाँ से आई वो चली जाती है, वो आत्मा उसकी मुक्ति नहीं होती। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ బాపు తన ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ దివ్య దృష్టితోటి చూసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన వీడియోలను మీరు వింటూనే ఉన్నారు. ఈరోజు బాపూజీ మహాకల్ప్ ప్రళయంలో అవతరించిన ఆత్మల యొక్క గతి ఎలా ఉంటుంది, ఈ భూమి మీద అవతరించిన ఆత్మలు చాలామంది ఉన్నారు. భగవంతుని యొక్క అంశావతారాలు, విష్ణువు బ్రహ్మ యొక్క అంశావతారాలు, రుద్రుడి యొక్క అవతారాలు చాలా ఉన్నాయి. మరి మహాకల్ప ప్రళయం జరిగినప్పుడు వీరి అందరి యొక్క గతి స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి ప్రశ్నకు చక్కటి సమాధానాలు చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోను మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ భూమి పైన 4 యుగాలు ఉన్నాయి. అవి సత్య యుగము, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. ఈ 4 యుగాలు పూర్తవటంతో అర్ధ ప్రళయం అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అర్ధ ప్రళయం అవుతుందో దానిలో విష్ణు యొక్క అవతారము అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణు ద్వారా పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనం. ఈ యొక్క కార్యక్రమం త్రిమూర్తుల ద్వారా పరమాత్మ చేయిస్తూ ఉన్నారు. పరమాత్మ అయితే నిర్గుణ నిరాకారుడు. ఆయన నిరాకారి శివ్గా ఉన్నారు. ఈ బ్రహ్మాండంలోని ఆదిశక్తి ద్వారా ఈ బ్రహ్మాండాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఈ భూమి మీద వారి యొక్క అవతారాలు ఉండనే ఉన్నాయి. విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారాలు రాముడు, కృష్ణుడు అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇది అందరూ ఒప్పుకుంటారు. విష్ణువుకి 24 అవతారాలు అని కూడా చెప్తారు. 10 అవతారాలని కొంతమంది అంటారు. ఇంకా హనుమంతుడు రుద్రావతారం అని చెప్తారు. 11వ రుద్రావతారంగా 9వ బ్రహ్మ అని కూడా అవతరిస్తాడు అని కూడా మనకు భవిష్యవాణిలో కూడా ఉన్నది. ఎప్పుడైతే ధర్మ గ్లాని జరుగుతుందో అప్పుడు పరమాత్మ భూమి మీద అవతరిస్తారు అని రాశారు శాస్త్రాల్లో. వీరితో పాటే దేవీ దేవతలు కూడా అవతారాలు తీసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు. దేవీ దేవతలందరి యొక్క ఆత్మలు మరి అర్ధ ప్రళయంలో సమాప్తమనేవి కావు. 4 యుగాలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ భూమి మీద అర్ధ ప్రళయం జరిగినప్పుడు వారు సమాప్తం కారు. ఎందుకంటే వీరు ఈ భూమి మీద ఉన్న పంచతత్వాల ఆత్మల కంటే చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు, మంచి ఆత్మలు. భూమి మీద ఎప్పుడైతే అర్ధ ప్రళయం జరుగుతుందో వారు వేరే లోకానికి అంటే భువర్ లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. భూమి మీద వరకే ఈ అర్ధ ప్రళయం జరుగుతుంది. భువర్లోకం, స్వర్గలోకంలో మళ్ళీ ఈ అర్ధ ప్రళయం అనేది ఉండదు. కాబట్టి పైలోకాలకు వెళుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా భూమి మీద 21 సార్లు యుగాంతరం అయిపోయిన తర్వాత ఒక మన్వంతరం పూర్తవుతుంది. మన్వంతరం అంటే 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తవటం. మనువు యొక్క కాలచక్రం సమాప్తం అవుతుంది. సృష్టి సమాప్తం అయిన తర్వాత ఈ భూమి మీద మరలా కూడా ప్రళయం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని మన్వంతర ప్రళయం అని అంటారు. ఇలాంటి సమయంలో ఎవరైతే అవతారాలు తీసుకున్నారో ఆ ఆత్మలు విష్ణు అవతారం కానీ, రుద్ర అవతారం కానీ,
వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అన్నట్టే. ఈ ఆత్మలు మరి కథం వినాశనం అనేది కారు. ఈ ఈ టైంలో వీరు భూలోకం నుండి భువర్లోకానికి వెళ్ళిపోవటం, మళ్ళా రెండోసారి రావటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. వెళ్ళిపోయి వస్తూ ఉంటారు. చాలామంది ఆత్మలు 3వ లోకానికి వెళ్తారు, 4వ లోకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది ఆత్మలు విష్ణు లోకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. విష్ణు యొక్క అవతారం అనేది అయితే విష్ణు లోకానికి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా శంకరుడి యొక్క అవతారం అనుకోండి, వాళ్ళు హిమాలయాల్లో ఉంటూ ఉంటారు. అనేక సార్లు శివపురిలోకి, శివశక్తి పురిలోకి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటూ ఉంటారు. శివుడి యొక్క అవతారాలు ఈ భూమి మీద ఉంటూ కూడా సేవ చేస్తూ ఉంటారు. ఎలాగా అంటే ఈ ఒక్కొక్క ఆత్మ ఒక్కొక్క వెరైటీ పవర్ కలిగినటువంటి ఆత్మ. ఎందుకని భగవంతుని అవతారాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ భూమి మీద. ఈరోజు నేను చెప్తూ ఉంది 28 శివుడికి అవతారాలు ఉన్నాయి. విష్ణువుకి 24 అవతారాలు భూమి మీద ఉన్నాయి. ఇంకా చాలా అవతారాలు, అంశావతారాలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మకు కూడా ఉండి ఉన్నాయి. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కూడా రామ అవతారంలో దేవతల యొక్క అంశతోటి కోతుల రూపంలో రావటం జరిగింది రాముడికి హెల్ప్ చేయటానికి. రాముడి యొక్క వానర సైన్యంగా ఇక్కడ తయారై ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా శక్తిశాలి ఆత్మలే కదా. అందుకని ఇక్కడ ప్రళయంలో కూడా వీళ్ళు ఉంటారు, కల్ప ప్రళయంలో కూడా ఉంటారు. ఎక్కువలో ఎక్కువ ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇకపోతే మహాకల్ప ప్రళయం ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉందో, మహాకల్ప ప్రళయంలో ఆ ఆత్మలు బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేషన్ కాదు కనుక, బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల యొక్క క్రియేషన్ కనుక, బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు కూడా ఆదిశక్తి యొక్క క్రియేషను, మరి ఆదిశక్తి నిరాకారి యొక్క క్రియేషను. ఇలాగా నిరాకారి మహాకల్ప ప్రళయం జరిగినప్పుడు పూర్తిగా బ్రహ్మాండం వైండప్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాకల్ప ప్రళయంలో బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా వైండప్ అయిపోతుంది, శివుడి లోపలికి ఇమిడిపోతుంది. అప్పుడు ఈ ఆత్మలందరూ కూడా ముక్తిని పొందుతారు. అంటే శివుని యొక్క అవతారాలు, అంటే శంకరుని యొక్క అవతారాలు, విష్ణు యొక్క అవతారాలు, బ్రహ్మ అవతారాలు, మరి వీళ్ళందరూ కూడా దేవతల యొక్క అవతారాలు ఎవరైనా సరే అందరూ కూడా ముక్తి పొందుతారు. శివశక్తి లోపలికి వెళ్ళిపోవటం, శివశక్తి శివుడి లోపలికి నిరాకారంలోకి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతుంది. బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేషన్ మొత్తం కూడా ముక్తి పొందుతుంది అనే చెప్పాలి. ఎప్పుడైతే శివుడు సూర్యుడిలో ప్రవేశించి కాలాగ్నిని భర్షింపచేస్తారో పూర్తి బ్రహ్మాండం మొత్తం కాలాగ్నిలో దగ్ధమైపోతుంది. మరి ఇలాంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ముక్తి పొందుతారు అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మహాకల్ప ప్రళయము అని దీన్నే అంటుంటారు. మహాకాలుడు అగ్ని లోపల, కాలాగ్ని లోపల, మహాకాలాగ్ని అంటే పరమాగ్ని లోపల అంతా ఇమిడిపోతూ ఉంటారు. నెమ్మదిగా పరమ అగ్ని పరమ వాయువులోకి వెళ్ళిపోతుంది. పరమ వాయువు నుండి ఇది పరమ ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. పరమ ఆకాశం నుండి పరమ లైట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. పరమ మహత్తత్వంగా అయ్యి పరమ లైట్లోకి వెళ్తుంది. పరమ ఆకాశ తత్వము పరమ మహత్తత్వంలోకి వెళ్ళి పరమ మహత్తత్వము పరమ లైట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా మరలా రెండోసారి బ్రహ్మాండం సర్జన జరిగినప్పుడు ప్రతికూల వాతావరణం అనుసారంగా మళ్ళా అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను మహాశివుడు తన సంకల్ప శక్తితోటి తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే శాస్త్రాలు చెప్పారు, ప్రతి ఒక్క సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, మళ్ళా విలీనం అయిపోతూ ఉంటాయి, సమాప్తమవుతాయి అని. దీన్ని ఆకాశగంగా అంటారు. ఆకాశగంగలో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. కోట్ల కరబోం బ్రహ్మాండాలు అంటే మిలియన్ ట్రిలియన్ బ్రహ్మాండాలు. ఏ విధంగా సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, ఆకాశగంగా అనగా అరబం సంవత్సరాలు యొక్క 16 అరబ్
వేల కోట్లాను కోట్ల మిలియన్ బిలియన్ల సోలార్ సిస్టమ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అది ఆకాశగంగా అని. సోలార్ సిస్టమ్ అంటేనే ఒక బ్రహ్మాండం, ఒక గెలాక్సీ అంటేనే ఆకాశగంగా. ఈ ఆకాశగంగలో మిలియన్ ట్రిలియన్ గెలాక్సీలు, యూనివర్సు లోపల ఉంటాయి. మిలియన్ ట్రిలియన్ గెలాక్సీలు యూనివర్సులో ఉంటాయి. మిలియన్ ట్రిలియన్ బ్రహ్మాండాలు ఆకాశగంగా గెలాక్సీలో ఉంటాయి. ఇలాగ మల్టీ యూనివర్సులో కూడా లెక్కలేనన్ని యూనివర్సులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ విషయాలు మనం చాలా వీడియోల్లో కూడా చెప్పాను అని అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటి అంటే, బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు చాలా దూరంగా హయ్యెస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు మన బ్రహ్మాండంలో. ఒక కళ కంటే ఎక్కువ పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, 2 కళ ఆత్మలు, 3 కళల ఆత్మలు, 4 కళలు, 5 కళలు, 6 కళల ఆత్మలు కూడా మన బ్రహ్మాండంలో ఉన్నారు. అంటే వీళ్ళు మన బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడి యొక్క పవర్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు, పవర్ఫుల్ ఆత్మలు. ఈ బ్రహ్మాండం ఉంటే ఒక కళ నుండి 4 కళల వరకే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మరి మహాకల్ప ప్రళయం జరుగుతుందో ఈ ఆత్మలు ముక్తి పొందరు, డైల్యూటు కారు. జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోవటానికి వీళ్ళు పురుషార్థం చేస్తారు. ఆత్మ నిరాకారిగా అయ్యి వేరే బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే అన్ని బ్రహ్మాండాల్లో ఒకేసారి మహాకల్ప ప్రళయం జరగదు కదా, వీళ్ళు అక్కడికి పోయి ఉంటారు, లేకపోతే గెలాక్సీలోకి పోయి ఉంటూ ఉంటారు. ఇలా ఈ ప్రదేశం నుండి ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇవైతే తెలిసినటువంటి విషయం అనుకుంటారు. మహాకల్ప ప్రళయ యొక్క సమయము బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. బ్రహ్మ ఆయుష్ 100 సంవత్సరాలే కదా. బ్రహ్మకు ఒక రోజు పూర్తి అయితే కింద 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తవుతాయి. ఇలా అప్పుడు మరి మన్వంతర ప్రళయం జరుగుతుంది. అర్ధ ప్రళయము, ప్రళయము, కల్ప ప్రళయము, మహాకల్ప ప్రళయము ఇలా బ్రహ్మాండంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి. బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తి అవ్వటంతో పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ భూమి మీద ఏమీ ఇరుక్కుపోరు. అయితే ఇప్పుడు భూమి మీద ఇరుక్కుపోయే సాధారణ మానవులుగానే అయిపోయారు. పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అంటే వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, G1 నుండి G2 నుండి వచ్చిన ఆత్మలు. ఈ ఆత్మలందరూ కూడా ముక్తి ఏం పొందరు, జీవన్ముక్తులుగానే ఉంటూ ఉంటారు. మహాకాల్ ప్రళయంలో నిరాకారి ఆత్మగా అయ్యి వేరే చోటకు వెళ్ళిపోవటం, లేదా వేరే చోట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చిన స్థానానికి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. ఈ ఆత్మలు ముక్తి అనేది పొందరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ స్పష్టంగా నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో 3000 వీడియోస్ లాగా ఉన్నాయి. అన్ని భాషల్లో, అంటే సౌత్ భాషల్లో కూడా ఉన్నాయి. మీరు బాపూజీ ద్వారా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, దివ్య దృష్టితోటి ఆత్మస్వరూపంలోకి ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి బాపూజీ చెప్పినటువంటి విషయాలు ఇంకా మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. రోజు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం ఎవరన్నా తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నటువంటి జ్ఞాని ఆత్మలు మీకు తటస్థిస్తే వాళ్ళకి ఈ వీడియోల్ని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మంచి కామెంట్ని పెట్టండి. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు.